बंधु माने 14 जुलाई 2026 मंगलवार दिन पड़ुछि आषाढ़ अमावास्या। जेहेतु एही दिन मंगलवार रे अमावास्या पड़ुछि तो आपणक पई निश्चित भाबरे एहा एक सुवर्ण सुजोग हेबो। तो एही दिन आपण माने लेंबुर एही चमत्कारी उपायटी निश्चित भाबरे अवलंबन करंतु। एही दिन करा जाइथिबा प्रतिकार आपणको 100 गुणा अधिक लाभ प्रदान करि पारिबो एवं समय ठारू खूब शीघ्र मध्य आपणको एहार फलाफल देखिबाकू मिलिबो। बंधु माने आजिरो एही भिडियो रे मो आपणको एपरि किछि कहिबाकू जाउछि जहा आपणको बहुत सरल मने हेबो, किंतु एहाको आपण संपूर्ण सुनिबा परे आपण सेही सरलता पछरे लुचि रहितिबा गभीर शक्ति को अनुभव करिवे। बंधु माने आपणको जीवन रे केबे एपरि समय आसीछि कि जेतेबेले सब किछि भलो चलीतिला, काम सफल हेउतिला, घरे शांति थिला एवं आपणको परिवार रे खुशी विराजमान थिला, किंतु गोटे दिन एभळे आसिला जे दिन कि हठात सब किछि ओलट पालट होई गला। एभଳି अनुभव हैला जेपरि केही गोटे झटकारे सब किछि नष्ट करि देइछि, जेपरि हसरे भरा एक घर जेमिति कि संपूर्ण भावरे लुहरे बुड़ी जाइछि, जेपरि समाप्त हेबाकू थिबा एक प्रकल्प राताराती भांगी पड़िला। आपण भाबुछंती एहा किपरि हैला, एहा काहेकि हैला, एहा किए कला, तथापि आपण कोनोसी उत्तर पाउनाहंती। बंधु माने केतेबेले एक अद्भुत अस्थिरता परिवार को कबलित करि दिए। बिना कारण रे जुक्ति तर्क हुए, पिला माने असुस्थ होई पड़ंती एवं टंका हाथ को आसीबा मात्रे खसी जाए। आपण डाक्टर को देखा करंती एवं औषध खांती, किंतु कोनोसी आराम पांती नाही। आपण कठिन परिश्रम करंती, किंतु आपण को परिश्रमर कोनोसी फल मिले नाही। आपण संपर्क को जोड़ी रखिबा पई चेष्टा करंती, तथापि भी संपर्क भांगी पड़े। बंधु माने एही हठात विपर्य सर्वदा एक केवल संजोग नुहे, प्रायतः यह कहार मंद उद्देश्य, ईर्षा किंबा आपणक उपरे लगा जाइथिबा नकारात्मक मंत्ररू उत्पन्न हुए, जहाको आमे साधारणतः कुदृष्टि किंबा जादू मंत्र बोली कहिथाउ। जेतेबेले यह घटे केवल कठिन परिश्रम, प्रार्थना किंबा औषध यथेष्ट नुहे, आपणको किछि प्रतिकार मध्य आवश्यक, जहा सेही प्रक्षेपित मंद को ताहार उत्साह को फेराई आणे। एवं मु आजि आपणको जो उपाय कहिबाकू जाउछि ताहा ठीक सेही परि। बंधु माने प्रथमे बुझंतु जे एही कार्य पई आपण काहेकि लेंबू को गुरुत्व देबे। दुनिया रे अगणित फल अछि, तेबे लेंबू ही काहेकि? एही प्रश्नटी गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एहाको बुझी न पारंती तेबे एही प्रतिकार सत्य उद्देश्य सहित परिपूर्ण कार्य नुहे, बरं एक केवल यांत्रिक कार्य होई रही जाए एवं एक प्रतिकार केवल सेतेबेले काम करे जेतेबेले एहा एपरि उद्देश्य द्वारा समर्थित। बंधु माने लेंबू अनन्य कारण यह एकाथरे के खट्टा, कठिनता एवं शुद्धकरण गुण को मूर्तिमंत करिथाए। एहार खट्टा स्वाद नकारात्मक शक्ति को काटी दिए, जेतेबेले कि एहार कठिनता एहाको नष्ट करे। शुद्धिकरणर गुण से स्थान को सफा करे जोठारे नकारात्मक शक्ति थरे बास करुथिला। एही कारणरू लेंबू को शताब्दी धरी कुदृष्टि दूर करिबा, घर सफा करिबा एवं दूषित प्रभाव को निरपेक्ष करिबा पई व्यवहार करा जाय आसुछि। आमर पूर्व पुरुष माने लेंबू को आमला रत्न बोली कहिथिले। एक अम्लतार मणि, अर्थात एक मणि जहा यार अम्ल प्रकृतिर शक्ति माध्यम दुष्टता को छिन्न करे। लेंबू रे आउ एक अनन्य गुण अछि जहा एहाको अन्य मानक ठारू अलगा बनाए। लेंबू काटिबा क्षणी एहार अभ्यंतरीण शक्ति सक्रिय हुए। जो रस बाहरे ताहा केवल खट्टा तरल नुहे, यह एक शक्ति जहा चारि पाखरे थिबा नकारात्मकता को निज भितरे शोषित करि पारे। जेतेबेले एही कटा लेंबू को द्वार बाहरे रखा जाए यह एक चुंबक परि कार्य करे। समस्त आसुथुबा नकारात्मक शक्ति, मंद दृष्टि एवं दूषित मंत्र को निज भितर को टाणी नहीं थाए एवं सेमानंको घरे प्रवेश करने को बाधा दिए। तेणु बंधु माने जेतेबेले आपणको घरे कोनोसी कारण बिना समस्या आसे किंबा हठात किछि भूल हेबा आरंभ हुए, यह आपणकर प्रथम पदक्षेप हेबा उचित। एबे आसंतु आमे जानिबा जे शनिवार दिन आपणको केउ उपाय करिबार अछि।
କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନିବାରଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଙ୍କର ବାର। ସେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଫେରି ଆସିବ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ କେବଳ ଦଣ୍ଡଦାତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ମୂଳତଃ ନ୍ୟାୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆକୁଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ୍ଦକୁ ତାହାର ଉତ୍ସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଦେବ ସ୍ୱଭାବତଃ ନ୍ୟାୟବାନ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ଶକ୍ତି ତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ରୀତି ସର୍ବାଧିକ ଗତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼େ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ସକାଳ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସକାଳ ସମୟଟି ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ, ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ମନରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟତା ଆସିଛି ତାହା ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସତେଜ ଲେମ୍ବୁ ଆଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ତ ଏକ ସତେଜ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାର ଆକାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତେଜ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପଚି ନଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାଗ ନ ପଡ଼ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଏହା 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ହେ ଲେମ୍ବୁ, ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର। ମୋ ଘରକୁ ଯାହା ବି ଦୁଷ୍ଟତା ପଠାଯାଇଛି ତାହା ଶୋଷିତ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏବେ ଏକ ଛୁରୀ ନିଅ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁକୁ ଅଧା କାଟିଦିଅ, 2ଟି ସମାନ ଖଣ୍ଡ କାଟିଦିଅ। ଆପଣ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ କୁହ, ଯେପରି ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ସେହିପରି ମୋ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। କଟା ପୃଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘୁଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 2ଟି ଖଣ୍ଡକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଛକରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ରଖିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ଦ ଏବେ ଚାଲିଯାଉଛି, ଏହା ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଏହି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଛକରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା 4 ଦିଗର ମିଳନ ବିନ୍ଦୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାର କରେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀରବରେ 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ପବିତ୍ର, ମୋ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ, ମୋ ଘର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ତାଜା ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗାତାର 3ଟି ଶନିବାର ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତୃତୀୟ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦତା ତାହାର ଉତ୍ସାହକୁ ଫେରିଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାରର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କୋଣରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧୂଳି ସଫା କରନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଚାଲ ସଫା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ଆବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘର ସଫା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ସଫା କରିବା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ସମଗ୍ର ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା ତୁରନ୍ତ ଘରର ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ହାତ ତାଳି ବଜାଇ କାରଣ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସ୍ଥିର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦୂଷିତ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକତ୍ର ଏହି ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଈର୍ଷା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା କଷ୍ଟକର। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ନି ଯାହା ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ରଖନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟ ଖୋଜିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ମାନସିକତା ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକାର କାମ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏହାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।